अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती है तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है। અને આપણને પૂછે છે કે 70 વર્ષમાં કોંગ્રેસે શું કર્યું? અમારા વડગામના મુક્તેશ્વરનો ડેમ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવ્યો. સીપુનો ડેમ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવ્યો. દાંતીવાડાનો ડેમ કોણે બનાવ્યો? કોંગ્રેસ પાર્ટીએ. ધરોઈનો ડેમ તો કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવ્યો. નર્મદાના ડેમના પાયાની પહેલી ઈંટ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મૂકી. મોદી સાહેબ, વડનગરની જે સ્કૂલમાં તમે ભણ્યા ને એ સ્કૂલ પર કોંગ્રેસ પાર્ટી બનાવી છે. વાત તમે ભારત માતા કી. આપણા ગામની પાણીની પહેલી ટાંકી કોંગ્રેસે બનાવી. આપણા તાલુકાનો પહેલો રોડ રસ્તો ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસે બનાવ્યો. આપણા તાલુકા પંચાયતની કચેરી ગુજરાતના 33 જિલ્લા નહીં 33 જિલ્લા પંચાયતોના મકાનો, જીબીની ઓફિસ, માર્ગ અને મકાન વિભાગની કચેરીઓ, પાણી પુરવઠાના મકાનો, 33 જિલ્લાની કલેક્ટર કચેરીઓ, આ તમામે કોંગ્રેસ પાર્ટી નિર્માણ કરેલું છે. कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, दो हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। બધાને સમજાઈ ગયું છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હવે આઈસીયુમાં છે. પણ ભાઈઓ, તમે ગુજરાતીઓ મને મોટો કરો છે, તમે ચિંતા કરો. હા, એમનો ખેલ પૂરો જ આ વખતે. મીડિયાના મિત્રો નહીં કે આ તો બધા બહુ સજ્જન માણસો છે, આ તો બધા લાઈવ કરવાના, પણ દિલ્હીમાં બેઠેલા માણસો નહીં કે સાહેબ તમને કહું, ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતા એક 10 દાડા ચેનલ ના જોવે તો 125 सीट આવે. मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण। अरे उनको मालूम नहीं, आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब एमपी थे, और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही। पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है। राजस्थान में उनको 1 सीट मिलने की संभावना नहीं बची, 1 नहीं। ये हाल है इनकी। और इसलिए इंडी गठबंधन बौखलाहट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती है तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है, और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे, वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, दो हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला।
ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा। साथियों, इन लोगों ने चलाया है, मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण। अरे उनको मालूम नहीं, आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे, और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही। लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण। और कांग्रेस वाले, उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है, संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है, वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग, जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे, क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है, उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं, वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटका में प्रयोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया, रातों रात
सभी ओबीसी समाज को उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए। क्या ये देश में चलेगा? क्या चलेगा? क्या ये चलने दूं क्या मैं? और इसीलिए आज झूठ फैलाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। और इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा? नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। પણ ભાઈઓ, તમે ગુજરાતીઓએ મને મોટો કર્યો છે ને તમે ચિંતા કરો. હા, એમનો ખેલ પૂરો જ આ વખતે. સાથીઓ, આ ચૂંટણીમાં મારે એવા સાથીઓ જોડે વાત કરવી છે, ખાસ કરીને જેમની ઉંમર 35, 40, 45 હવે, જે લોકો પહેલી વાર 18 વર્ષના થયા છે, મત મળ્યા હશે, એમને પહેલાની દેશની શું દશા હતી એની ખબર જ નહીં હોય. કારણ કે જેને હવે પહેલો વોટ મળ્યો હશે, એ હું જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યો એના પહેલા તો એ બિચારો 8 વર્ષનો હોય, 10 વર્ષનો હોય, 12 વર્ષનો હોય. એને એ વખતે શું દશા હતી દેશની ખબર જ નહીં હોય. એકવાર જરા આજકાલની પેઢી તો ગૂગલ વાળી છે ને, જરા ગૂગલ પર જઈને જૂના છાપા શોધજો. હેડલાઇન ચોરી, લૂંટ આ જ આવતી હતી. અને આજે શું સમાચાર આવે છે? આટલા પકડ્યા, આટલા કરોડ કબજે કર્યા, આટલાને જેલમાં નાખ્યા. અને એનો જ ફફડાટ છે આ. તમે મને કહો ભાઈ, આ દેશના લોકોની કાળી મજૂરી કરીને જે ટેક્સ આપ્યો હોય એને હું લૂંટવા દઉં? લૂંટવા દેવાય? અને આ લૂંટારાઓને ઠીક કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ? હવે હું એક કામ કરું છું, મારા વાળ ખેંચે છે. તમને આશ્ચર્ય થશે સાથીઓ, આ વખતે કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે, તમારે સરકાર બનાવી હોય ને તો ઓછામાં ઓછી 272 સીટો તો એમપી જોઈએ તમારી પાસે. અમારી સિવાય, ભાજપ સિવાય આ દેશમાં એક પણ પોલિટિકલ પાર્ટી, કોંગ્રેસ પણ 272 લડાવતા જ નથી. બોલો, એટલે તમે 272 લડાવતા નથી અને કહો અમે સરકાર બનાવીશું. આજે તો એમની સ્થિતિ એવી છે કે આ એમનો જે શાહી પરિવાર છે ને, દિલ્હીમાં રહે છે, એમની દશા એવી છે કે પોતે આ વખતે કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપી શકે. બોલો, આ મોદી સાહેબની કમાલ જ છે ને. શાહી પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ જ નહીં આપી શકે. આ વખતે ત્યાં કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર જ નથી. અહીંયા આપણા ત્યાં ગુજરાતના મોટા નેતા હતા અહેમદભાઈ. અહેમદભાઈ તો હવે રહ્યા નહીં. અહેમદભાઈનું પરિવાર ભરૂચમાં રહે છે. એમની દશા એવી, કોંગ્રેસને મત નહીં આપે. અહેમદભાઈનું પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપી શકે. કોંગ્રેસના એક મોટા નેતા બનતા સુધી ભાવનગરમાં જ રહેતા હશે, મત એમનો ભાવનગરમાં જ હશે. એ ભાવનગરમાં કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપી શકે. આ કોંગ્રેસની દશા છે. તમે વિચાર કરો. અને આ કોંગ્રેસને સંપૂર્ણપણે, જ્યારે એમનો ચૂંટણી ઢંઢેરો આવ્યો ને, ત્યારે મેં કહ્યું હતું
આ મુસ્લિમ લીગની છાપ છે આમાં. અને એક પછી એક પાના ખોલવા માંડ્યા છે. હવે એમણે માઓવાદી ઘોષણાઓ કરવા માંડી છે, નક્સલવાદી. એમણે કહ્યું છે હવે એમણે પાર્ટી તો બરબાદ કરી, હવે હું તો મર્યો તને મારું, એ મૂડમાં દેશને બરબાદ કરવા નીકળ્યા છે. એમણે પાર્ટી તો તબાહ કરી દીધી, દેશને બરબાદ કરવા નીકળ્યા છે. અને એમણે એક નવો એમણે કહ્યું છે અમે એક્સરે કરીશું આખા દેશનો. કહ્યું છે ને આખા દેશનો એક્સરે કરીશું. એટલે તમારા લોકરમાં શું પડ્યું છે એક્સરે, તમારા ઘરમાં શું પડ્યું છે એક્સરે, તમારું બેંકમાં શું પડ્યું છે એક્સરે, તમારા ત્યાં કઈ દાગીનો બાજરાના કે જવારના ડબ્બામાં રાખી મૂક્યો હોય એક્સરે, પછી લૂંટી લેવાનું. આ એમણે મેનિફેસ્ટોમાં કહ્યું છે જે બધું છે પછી જેની પાસે નથી એને વેચી દેવાનું. તમે આ ગરીબી વેચવા નીકળ્યા છો ભાઈ, આ દેશને તમે તબાહ કરવા નીકળ્યા છો. શું માંડ્યું છે તમે? તમે વિચાર કરો. એમણે બીજી એક વાત કરી. એમના એક ખેરખા બેઠા છે વિદેશમાં, એમણે ત્યાંથી સંદેશો આપ્યો અને જાહેરમાં કહ્યું આપણે ત્યાં દરેક મા બાપ એની ઈચ્છા હોય ને કે ભાઈ મૃત્યુ પછી સંતાનોને કંઈ ને કંઈ આપીને જવું. દરેક મા બાપની ઈચ્છા હોય કે ના હોય? કોઈ મા બાપ એવું હોય કે હું તો દેવું કરીને જઈશ છોકરા ભરશે, એવો કોઈ મા બાપ હોય ભાઈ? એકે મા બાપ એવા હોય? બધા મા બાપ કંઈ ને કંઈ બચત કરે કે ના કરે? છોકરાઓ માટે આપીને જવાનો વિચાર કરે કે ના કરે? હવે કોંગ્રેસ વાળાએ એના ઉપર દોરો નાખ્યો છે અને એમણે જાહેર કર્યું છે કે હવે તમે જે બચાવ્યું હોય એ તમે તમારા સંતાનોને નહીં આપી શકો. એમાંથી અડધા કરતા વધારે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે. 55% ટેક્સ નાખશે. એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા. આ કાયદો લાવવાના છે. તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ? ભાઈ અમે તો તમારી તાકાત વધારવાનું કામ કરી રહ્યા છે, એ તમે ભેગી કરેલી તાકાતને લૂંટવાનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે ભાઈઓ. અને એટલા માટે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ કોંગ્રેસથી ચેતતા રહેજો. આ લોકોએ જે એમના બધા પાપો શરૂ કર્યા છે, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમને ખબર નહીં હોય. ગુજરાતમાં એક જમાનો હતો 30-35 ના, એમને ખબર નહીં હોય. સાંજે વાળું કરતી વખતે વીજળી નહોતી આવતી ભાઈ. આપણા બનાસકાંઠામાં પાણી ન મળે. પાણી મહેમાન ગતિએ જઈએ ને તો રાત રોકાવતા ને ચિંતા થાય કે સવારે નાહવા માટે ડોલ પાણી લાવીશું ક્યાંથી. એવા દિવસો હતા. આજે આપણે ત્યાં અનારની ખેતી થવા માંડી અને આલુની ખેતી, બટાકાની ખેતીમાં તો ક્યાંય પહોંચી ગયા. આ કોંગ્રેસ વાળાએ કોકને કહ્યું લાગે છે અમને કે અહીંયા આલુની ખેતી થાય છે, સોનું બનાવવા આવી જશે. આપણે ત્યાં જે બદલ આવ્યો છે ને ભાઈઓ, હવે મને કહો આપણે ત્યાં પાલનપુર વંદે ભારત પહોંચી ગઈ. પહોંચી કે ના પહોંચી? જે રીતે આપણે વિકાસના કામો કરી રહ્યા છીએ, સુજલામ સુફલામ યોજના બનાવી, પાણી પહોંચાડ્યું, 4 કરોડ લોકોના જીવનમાં બદલાવ આવ્યો કે નહીં આવ્યો? નળથી જળ. નહીં તો આપણે ત્યાં અહીંયા ઉત્તર ગુજરાતમાં તો માથે બેડલા લઈને 3-4 કિલોમીટર જવું પડતું. આપણી માતાઓ બહેનોનો અડધો દાડો પાણીમાં જ જતો. આ બધામાંથી આપણે બહાર લાયા
એના માટે કાળી મજૂરી કરી જ ભાઈ. એટલે જે જૂની પેઢીના લોકો છે એની બધી ખબર છે, પણ આ જે 40 થી નીચેના જે છે ને એ બધાના જૂની ખબરો નથી ભાઈ. એટલે યાદ કરાવવું પડે કે આપણે હવે એવા દિવસો નથી લાવવાના. વાર તહેવારે આપણે ત્યાં ઉલ્લડ થતા હતા ભાઈ. આપણે ત્યાં છોકરું જન્મે ને તો કાકાનું નામ ના આવડે, મામાનું નામ ના આવડે, પણ કરફ્યુ બોલતા આવડે. કરફ્યુ જ જોયો હોય એને. 1 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તેને 3 કરફ્યુ જોયા હોય. એવા દિવસો હતા. આજે કરફ્યુનું નામો નિશાન નથી અને સુખ ચેનથી બધા સાથે મળીને જીવે છે. એ આપણું ગુજરાત છે. ભાઈઓ બહેનો, શિક્ષણમાં મને યાદ છે, હું જ્યારે કન્યા કેળવણી માટે કામ 2002માં જ્યારે નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો હતો, કન્યા કેળવણી ચિત્ર બનાસકાંઠાનું નામ સૌથી નીચે આવે. આજે એમાંથી મોટી ક્રાંતિ થઈ અને આધુનિક શિક્ષણની દિશામાં મારું બનાસકાંઠા આગળ વધવા માંડ્યું ભાઈઓ. બાળકો નિશાન નહોતા જતા, આજે જવા માંડ્યા. એટલા જ મને ઉચ્ચ શિક્ષણ તરફ જવા માંડ્યા. કહેવાનો મારો તાત્પર્ય એ છે ભાઈ કે ગુજરાતે વિકાસ જે કર્યો છે એની પાછળ એક વિઝન રહ્યું છે, એક લાંબા ગાળાની મહેનત રહી છે અને એના પરિણામે આજે આપણું ગુજરાત આગળ વધ્યું છે. મારી સૌ મતદાતાઓને વિનંતી છે, સૌ મારા વાલા નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે, આપણે તો બનાસકાંઠાના લોકો ધૂળની ડમરીઓમાં મોટા થયા જ બે. આપણે તો ગરમીને ઓગાળી દીધી એવા લોકો છીએ. ગમે તેટલી ગરમી હોય, મતદાન વધવું જોઈએ. વધુમાં વધુ મતદાન થાય અને જૂના બધા રેકોર્ડ તૂટવા જોઈએ. તોડશો તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને ભવ્ય વિજય અપાવજો. ગુજરાતની બધી સીટો જીતાડજો. આપણી 2 સીટો અહીંયા જે ભેગા થયા છે બધા જીતાડજો. પાક્કું? બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ભારતીય જનતા પાર્ટીને નિયમિત વોટ આપનારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામે તમામ મતદારોના દીકરા અને દીકરી રોજ સવારે મધ્યાહન ભોજનનું જે અનાજ જમે છે ને, એ માધવસિંહ સોલંકી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની બનાવેલી યોજનાની દેન છે. 27 વર્ષની આ પીડા, આ ટોર્ચરમાંથી મુક્ત થવું છે કે કેમ, એ હવે નક્કી કરો. મને લાગે છે કે આપણને બધાને ગળા સુધી આવી ગયું છે. વાત સાચી? આખા ગુજરાતના એક વ્યક્તિને હવે ગળા સુધી આવી ગયું છે. બધાને સમજાઈ ગયું છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હવે આઈસીયુમાં છે અને આપણે બધાએ પૂરેપૂરી તાકાત લગાવી 17માં જે 8-10 સીટોનું થોડુંક અંતર રહી ગયું, 18 આલમની અને આપણી કોમી એકતાને અકબંધ રાખી આ વખતે આ ભાજપનો તંબુ ઉખાડીને ફેંકી દો. આજે સાથીઓ, આપણે બધા જ ગામડાના સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા લોકો અહીં બેઠા છીએ. આજે થોડોક સમય લઈને બોલીશ. કોઈ આપણે લખપતિ કરોડપતિના દીકરાઓ નથી. હું ફક્ત એટલો વિચાર કરું છું કે 2 મિનિટ માટે દાખલા તરીકે સમજવા પૂરતું અમૃતજીભાઈ અને કોંગ્રેસ પાર્ટીને આપણે જરા સાઈડમાં મૂકી એક તટસ્થ રીતે ગુજરાતના નાગરિક તરીકે વિચાર કરું છું કે જેણે આપણા તેલના ડબ્બા, ગેસના બાટલા, શાકભાજી, કરિયાણું, પેટ્રોલ, ડીઝલ, ખાતર, જીવન જરૂરિયાતની એક વસ્તુ આટલી ભયંકર મોંઘી કરી ફરી જો એને ચૂંટીને લાવવાની કોઈ પણ વ્યક્તિ ભૂલ કરશે તો એનો એક જ મતલબ
કે આપણે આપણા પગ ઉપર કુહાડો મારી રહ્યા છીએ. સાથીઓ, હું મારા વડગામમાં છેલ્લા 3 દિવસથી પ્રચારમાં જઈ રહ્યો છું. રાવણ, દલિત, ઠાકોર, દેવી પૂજક, ભીલ અને માજીરાણા, આ ગરીબ સમાજની બહેનો સામે હું નજર કરું છું ત્યારે ફક્ત મત માગવાનું મન નથી થતું. એટલો વિચાર આવે છે કે આ બહેનોને હાથ જોડીને ભાઈઓ તરીકે આપણે બધા અપીલ કરીએ અને આ બધી બહેનોને આપણે જગાડી અને સમજાવી અને કહીએ. અને હું દિલની પૂરેપૂરી ગહેરાઈથી તમને કહું છું કે આ મારી બહેનો દુખી થઈ જશે. આ મારા શબ્દો આજની તારીખ અને સમય નોંધી રાખજો. એક પણ વ્યક્તિ ભૂલથી પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ આપશે ને, આ 1100 રૂપિયાનો ગેસનો બાટલો 2000 રૂપિયામાં આપણને મળવાનો છે. આ શબ્દ લખી રાખજો. હું 3 દિવસથી મારા મત વિસ્તારના પ્રચારમાં વિચારતો હોઉં છું. થોડીક કોઈક અચૂકતું લાગે એવી વાત, પણ બહુ તટસ્થ રીતે હું વિચારું છું કે આ બધી ગુજરાતની 70-80% ગરીબ જનતા શું સવારે ઉઠીને પોતાના બાળકને, પોતાના દીકરા કે દીકરીને એક સફરજન ખવડાવી શકે? આટલી તમે કલ્પના કરો. હે, શું ગુજરાતની હાલત કરી છે? એક ફળ ના ખવડાવી શકીએ ગુજરાતની 80% જનતા તરીકે આપણે પોતાના દીકરા કે દીકરીને. આ ગુજરાતની હાલત કરી છે. ઘીનો ડબ્બો ખરીદવાનું છોડો, તેલ ખરીદવાને લાયક આપણે નથી રહ્યા. આ આપણી હાલત કરી છે. અને આપણને પૂછે છે કે 70 વર્ષમાં કોંગ્રેસે શું કર્યું? અમારા વડગામના મુક્તેશ્વરનો ડેમ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવ્યો. સીપુનો ડેમ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવ્યો. દાંતીવાડાનો ડેમ કોણે બનાવ્યો? કોંગ્રેસ પાર્ટીએ. ધરોઈનો ડેમ તો કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવ્યો. નર્મદાના ડેમના પાયાની પહેલી ઈંટ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મૂકી. મોદી સાહેબ, વડનગરની જે સ્કૂલમાં તમે ભણ્યા ને, એ સ્કૂલ પર કોંગ્રેસ પાર્ટી બનાવી છે. વાત તમે આપણા ગામની પાણીની પહેલી ટાંકી કોંગ્રેસે બનાવી. આપણા તાલુકાનો પહેલો રોડ રસ્તો ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસે બનાવ્યો. આપણા તાલુકા પંચાયતની કચેરી ગુજરાતના 33 જિલ્લા નહીં, 33 જિલ્લા પંચાયતોના મકાનો, જીબીની ઓફિસ, માર્ગ અને મકાન વિભાગની કચેરીઓ, પાણી પુરવઠાના મકાનો, 33 જિલ્લાની કલેક્ટર કચેરીઓ, આ તમામે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ નિર્માણ કરેલું છે. એટલું જ નહીં સાથીઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીને નિયમિત વોટ આપનારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ મતદારોના દીકરા અને દીકરી રોજ સવારે મધ્યાહન ભોજનનું જે અનાજ જમે છે ને, એ માધવસિંહ સોલંકી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની બનાવેલી યોજનાની દેન છે. એપીએલ, બીપીએલ અને અંત્યોદય કાર્ડ ધારક લોકો આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં, સમગ્ર કાંકરેજમાં, સમગ્ર ભારતમાં નિયમિત જે રાશન મેળવે છે ને, એ યોજના પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવેલી છે. મારા કાંકરેજમાં, મારા બનાસકાંઠા અને ગુજરાતમાં છેલ્લામાં છેલ્લો ગરીબ માણસ માથે છત મળે એના માટે જે 100 ચોરસ વારના પ્લોટ છેલ્લા કેટલાય દાયકાઓથી મેળવી શક્યો છે ને, એ પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીની દેન છે. સાથીઓ, એટલા માટે જ કહીએ છીએ કે કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે. કાંકરેજના, બનાસકાંઠાના, ગુજરાતના અને દેશના ગામે ગામ બોલે છે. આ વાત મીડિયાના મિત્રો નહીં કે આ તો બધા બહુ સજ્જન માણસો છે, આ તો બધા લાઈવ કરવાના, પણ
દિલ્હીમાં બેઠેલા માણસો નહીં કહે. સાહેબ તમને કહું, ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતા એક 10 દાડા ચેનલ ના જોવે ને તો 125 સીટ આવે. કેમ ખબર છે? માનનીય પ્રધાનમંત્રીને જે કોર્પોરેટ કંપનીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ સાથે જે ઘનિષ્ઠ મૈત્રી છે, એ ઉદ્યોગપતિઓ અને કોર્પોરેટ કંપનીઓ નિયમિત બંડલ મોકલે છે મોટી મોટી ચેનલોમાં એક જ વ્યક્તિનું ભોંપું વગાડવા માટે. બાકી હમણાં જો સહેજ આ ચૂંટણીના પ્રચારમાં શરત ચૂકથી અમરતજીભાઈ ઠાકોર કે જિગ્નેશ મેવાણીની જીભ લપસી એટલે 4 કલાક ઘૂંટીને બતાવશે. પણ મોરબીમાં 150 થી વધારે લોકોના જીવન હોમાયા. જે કંપનીને ઘડિયાળ બનાવવા સિવાય કશું જ ઉત્પાદન બનાવવાનો અનુભવ નહોતો, ગાંધીનગરથી આવેલા ફોનના પગલે, ગાંધીનગરથી થયેલી લેતી દેતીના પગલે એક ચોક્કસ પ્રકારની કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો. એ કંપનીએ માર્યો લોચો. આજે 150 લોકોના જીવન હોમાયા. પણ મારા પ્રધાનમંત્રી સાહેબ એટલા સંવેદનશીલ કે પીડિતોને મળવા ગયા એના આગલા દિવસે તમે બધા યાદ કરો, રંગબેરંગી પેલી ટોપી પહેરી અને જાત જાતની અદાઓ ને સ્ટાઇલોથી વાત કરવી, અને દિવસમાં 3 વખત કપડાં બદલ્યા, દિવસમાં 3 વખત એમણે કોટી બદલી, અને પછી સંવેદના વ્યક્ત કરી. શું કહેવું આ સંવેદનાને? શું કહેવું આ સંવેદનાને? અને કંપનીના માલિક સામે આજ દિન સુધીમાં ગુનો નોંધાયો નથી. મતલબ કે ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને ગરીબ માણસના જીવનની કોઈ વેલ્યુ નથી. અને એટલા માટે જ કોઈક 2,500 રૂપિયામાં ઇન્સેન્ટિવ ઉપર કામ કરનારી કોઈક આશા વર્કર બેન, કોઈ અમદાવાદના નરોડાની કેમિકલની ફેક્ટરીમાં 14 કલાક વૈતરું કરનારા મજૂરનો દીકરો કે દીકરી એક ફક્ત તલાટી કે કોન્સ્ટેબલ બનવાનું સપનું લઈને બેઠો હોય અને એનું પેપર ફૂટી જાય. સાહેબ, પેપર એટલા માટે ફૂટ્યા 15, કેમ કે આ સરકાર ફૂટેલી છે. આ વાત સમજી લેજો. આજે આપ સૌ કાંકરેજવાસીઓને કહું કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે તમને ને મને બધાને કીધું તિરંગો લહેરાવજો. આના ચરિત્ર વિશે એક વાત કહેવા માંગુ છું, આમના કેરેક્ટર વિશે. ગુજરાતની એક દીકરી બિલ્કિસ બાનો, એ મારા માટે હિન્દુ નથી, મુસ્લિમ નથી, એ મારા માટે ભારતની દીકરી છે, મારા ગુજરાતની બેટી છે, મારી બેન છે. એ પેટથી હતી, પ્રેગ્નન્ટ હતી, ગર્ભવતી હતી, અને એ દીકરીની ઉપર 11 નરાધમોએ સામૂહિક બળાત્કાર કર્યો. સાંભળો, આ તાળી પાડવાનો વિષય નથી મારા વડીલો ને યુવાનો. સાંભળો, આવનારી પેઢી આપણને સવાલ પૂછવી છે. આ ગર્ભવતી દીકરીની ઉપર 11 નરાધમોએ બળાત્કાર કર્યો. એની આંખોની સામે દિવાલ ઉપર પછાડી એના 3 વર્ષના બાળકને મારી નાખ્યું. બીજા 6 વ્યક્તિના ખૂન કર્યા. આખો મામલો સર્વોચ્ચ અદાલત સુધી ગયો. સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ જજમેન્ટમાં લખ્યું કે છેલ્લો શ્વાસ ભરે ત્યાં સુધી આ તમામ હત્યારા બળાત્કારીઓને આજીવન કેદ. પણ વારંવાર પ્રભુ શ્રી રામનું નામ લેનારા નરેન્દ્રભાઈ અને ભાજપની સરકારનું એવું ચરિત્ર, 11 બળાત્કારીઓને છોડી મૂક્યા. જેલના ઝાપે ભાજપના હોદ્દેદારો, કાર્યકરો એમને લેવા ગયા, સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું, ઢોલ વગાડ્યો, અબીલ ગુલાલ ઉડાડ્યા, મીઠાઈ ખવડાવી અને એવું કીધું કે આમના સંસ્કારો સારા હતા એટલા માટે છોડીએ છીએ. ધિક્કાર છે આ લોકો ઉપર. આ ગુજરાત રવિશંકર મહારાજનું, આ ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનું ગુજરાત, આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું ગુજરાત, આ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો દેશ. 23 વર્ષની ઉંમરે ભગતસિંહ ફાંસી ચડ્યા આ દિવસ જોવા માટે.
હે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મતદારો, તમે પણ મારા જ ગુજરાતના ભાઈઓ છો. તમારું બાળક જ્યારે 18, 20, 22 વર્ષનું થશે ને, ત્યારે તમને સવાલ પૂછશે કે પપ્પા, આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બળાત્કારીઓને જેલમાંથી છોડી મીઠાઈ ખવડાવીને જ્યારે એવું કહેતી હતી કે આમના સંસ્કાર સારા હતા, પપ્પા, ત્યારે તમને શરમ ના આવી વોટ આપતા? આ આપણી આવનારી પેઢી કહેવાની છે. 1 નહીં, 2 નહીં, 15 પરીક્ષાના પેપર લીક થયા ત્યારે પણ નરેન્દ્રભાઈ એવી ખાતરી આપવા તૈયાર નહોતા કે ભવિષ્યમાં એક પેપર લીક થવા નહીં દઉં, છતાં તમે ભાજપને વોટ આપતા હતા. થોડીક તમને યુવાનોના ભવિષ્યની ચિંતા ના થઈ? આવનારી પેઢી આ સવાલ પૂછવાની છે. 2 લાખ કરોડનું ડ્રગ્સ, મોટી સંખ્યામાં મારી આંખ સામે વડીલો બેઠા છે. કદાચ ના સમજાતું હોય તો તમને કહું, નશીલા પદાર્થો, આખી ગુજરાતનું બજેટ, ગુજરાતની વિધાનસભામાં જે બજેટ પસાર થાય જુદી જુદી યોજનાઓ અને નીતિને લાગુ કરવા, 2.5 લાખ કરોડનું બજેટ હોય એક રાજ્યને ચલાવવા માટે. અને ડ્રગ્સ પકડાયું, નશીલા પદાર્થો પકડાયા, કેટલાના? 2 લાખ કરોડ રૂપિયાના. અને સાહેબો, એ યુવાન મિત્રો જરા સમજજો, સોમ, મંગળ, બુધ અને ગુરુ 4 દિવસ કોઈ આ ડ્રગ્સનું, કેમિકલના નશીલા પદાર્થોનું સેવન કરે ને, તો 5મા દિવસે એને એવી તલબ થાય કે પોતાના ઘરની, પોતાની જનેતાની ચેન કે દોરો તોડીને પણ ડ્રગ્સ ખરીદવા જાય. આ ગુજરાતમાં 2 લાખ કરોડના ડ્રગ્સ ઉતર્યા છે. એના સૂત્રધારોને પકડવાનું તો છોડો, પ્રધાનમંત્રી અને ભાજપના મુખ્યમંત્રી યુવાનોને એવી અપીલ કરવા તૈયાર નથી કે પ્લીઝ મહેરબાની કરીને આ નશાની ચુંગાલમાં ના પડતા. એવી અપીલ કરવા તૈયાર નથી. શું બાકી રહ્યું આ ગુજરાતમાં? આમના 27 વર્ષના પાપ ગણાવવા જઈએ ને તો રાત પડી જાય. હે મારા કાંકરેજના ભાઈ બહેનો, આપ સૌને 2 હાથ જોડીને વિનંતી અને અપીલ કરવા આવ્યો છું કે આ ચૂંટણી ફક્ત અમરતજીભાઈ ઠાકોરને જીતાડવા માટેની નથી. તમારે તમને પોતાને જીતાડવા માટે આ ચૂંટણી લડવાની છે. તમને જો લાગતું હોય કે તમારે આ બેરોજગારી, લૂંટ, મોંઘવારી અને દમનમાંથી મુક્ત થવું છે અને સાચા અર્થમાં પરિવર્તન જોઈએ છે, માધવસિંહ સોલંકી, અમરસિંહભાઈ, ચિમનભાઈના જમાનાની કોંગ્રેસમાં જે ઉજળા કામો થયા, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વચન આપ્યું કે 3000 ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલ બનાવીશું. કોઈકને સવાલ થાય કે શું ગેરંટી? ગેરંટી એ કે આજે ગુજરાતમાં જેટલા પણ આંગણવાડીના કેન્દ્રો છે, જેટલી પણ સ્કૂલો છે, જેટલી પણ કોલેજ છે, જેટલી પણ યુનિવર્સિટીઝ છે, એમાંની 80% વધારેનું નિર્માણ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કરેલું છે. એટલા માટે કહીએ છીએ કે 3000 ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલ બનાવીશું. એટલે સાથીઓ, મારી વાત પૂરી કરતા પહેલા એટલું જ કહીશ, દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થયેલું છે. નક્કી તમારે કરવાનું છે. 1100 રૂપિયામાં ગેસનો બાટલો જોઈતો હોય તો ભાજપને વોટ આપો, અને રાહુલ ગાંધીના વચન પ્રમાણે 500 રૂપિયામાં ગેસનો બાટલો જોઈતો હોય તો કોંગ્રેસ પાર્ટીને વોટ આપો. ઉદ્યોગપતિ અને કોર્પોરેટ કંપનીઓના દેવા માફ કરવા હોય તો જાઓ ભાજપને વોટ આપો, પણ કિસાન પુત્રોના અને ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા હોય તો કોંગ્રેસ પાર્ટીને વોટ આપો. 2 લાખ, 3 લાખ, 5000 ફી ભરવી પડે એવી મોંઘી દાટ હોસ્પિટલો બનાવવી હોય તો ભાજપને વોટ આપો, અને અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ જેવી હોસ્પિટલ બનાવવી હોય તો ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસને વોટ આપો. ગૌચરની લાણી એ મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓને કરાવવી હોય તો ભાજપને વોટ આપો, અને 100 ચોરસ વારના પ્લોટ ગરીબોને અપાવવા હોય
તો કોંગ્રેસ પાર્ટીને વોટ અપાવો. સાથીઓ, છેલ્લે એટલું કહીશ, ચૂંટણી હું પણ લડું છું એટલે મને ખબર છે. બરાબર હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, થોડુંક સાંભળજો ને સમજજો. આખા પ્રચાર દરમિયાન લાખ રૂપિયાનું કામ હોય છતાં અમૃતજીભાઈ ઘણા ફોન નહીં ઉપાડી શકે. એક ગામ કદાચ કવર નહીં કરી શકે. ગામ કવર કરે તો મોહલ્લાઓમાં જઈ નહીં શકે. એમના હાથ પગ તમારે બનવાનું છે, રીસાવાનું નથી. એમને મજબૂત આપણે કરવાના છે. હું યુવાનોને અપીલ કરવા આવ્યો છું, હું દલિત સમાજના ભાઈઓને અપીલ કરવા આવ્યો છું. સાથીઓ, એટલું તો ડંકાની ચોટ ઉપર કહીશ, ગૌરવપૂર્વક કહું છું, અમુક માણસો 5 કરોડમાં વેચાયા, કોઈક 10 કરોડમાં વેચાયું, કોઈ 15 કરોડમાં વેચાયું. પણ આજે પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીના 60 વિરલાઓએ પોતાનું ઈમાન ડગવા દીધું નથી. મીડિયાના લોકોએ એ તો કહી દીધું કે 27 વર્ષથી કોંગ્રેસની સરકાર બનતી નથી. હવે એ પણ કહો કે છતાં 27 વર્ષથી કોંગ્રેસનો એક કાર્યકર્તા બૂથ ઉપર ટકેલો છે. આ વાત પણ કહેવાની જરૂર છે. સાથીઓ, આ પંજો દલિત, આદિવાસી, ઓબીસી, માઇનોરિટી અને જનરલ સર્વ સમાજને સાથે લઈને ચાલનારો પંજો છે. કહેતા હતા કે રાજાનો કુંવર છે રાહુલ ગાંધી, તો એ માણસ પગમાં છાલા પડવાની તૈયારી સાથે રોજના 25 કિલોમીટરના હિસાબે 1500 થી 2000 કિલોમીટરનું અંતર કાપી ચૂક્યો છે. અને જે માણસ એવું કહેતો હતો હું તો સામાન્ય ઘરમાંથી આવતો તો ચા વેચનારો છું, એ 8000 કરોડના વિમાનમાં ફરે છે. આ અંતર સમજી લેવાનું છે. દલિત સમાજના યુવાનોને ભાઈઓને કહું કે તમારું અંતર, તમારું હૃદય કહેતું હોય કે ગરીબોની, દલિતોની, વંચિતોની લડાઈ જિજ્ઞેશભાઈ ઈમાનદારીથી લડ્યા છે, તો પ્લીઝ કાંકરેજમાં મેં ફોર્મ ભરી હોય એવી મહેનત કરજો. મારા માટે હાથ જોડીને ભીખ માગીને પણ કોઈક અપક્ષમાં રહ્યું હોય તેને સમજાવજો કે દોસ્ત, ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના બંધારણને બચાવવું છે તો અમૃતજીભાઈ અને કોંગ્રેસને જીતાડવા પડશે. આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપણે બધા સાથે મળીને ફક્ત અમૃતજીભાઈને નહીં, આખા બનાસકાંઠાને જીતાડીએ, ગુજરાતને જીતાડીએ અને સંકલ્પ કરીએ કે 2022 રંગે ચંગે કોંગ્રેસ લાવીશ. હું આપને નારો લગાવું છું, મારી સાથે સુર પુરાવજો અને એ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપીશ. અને હજળ બમ બોલજો, ગાંધીનગર જવો જોઈએ અવાજ.